Welcome to Canada, where the snow-capped Rocky Mountains stand tall above the clouds, where the rainbows over Niagara Falls shine bright amongst the crowds, where the freshwater Great Lakes flow with no end in sight, where the beautiful northern lights dance across the night. Welcome to Canada, where the beauty of the nature is matched by the diversity, where the progress of the nation is rooted in its history, where people of all cultures and backgrounds stand side to side, where democracy, kindness, and unity are sources of great pride, where these core values sit on the throne. Many call it Canada, but we call it home. But what is a home without its heart? A country without its faith? Character and spirituality are what make any nation great. At the helm of Canada's spirituality, at the center of it all, is the BAPS Sri Swaminarayan Mandir in Toronto that stands ever so tall. A place of paramount peace, a hub for Hindu tradition, where thousands of devotees unite for one common mission: to wholeheartedly serve the community, considering the entire nation as their home, spreading their Guru's message of "in the joy of others lies our own." The marvelous traditional mandir opened in 2007, but the story actually started long before, when one great sadhu first graced Canada on July 27, 1974. This great sadhu paved the way for generations to come. He established the vision for what satsang in Canada would become. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ઘણું બધું કર્યું છે. The satsang we see in Canada today is Pramukh Swami Maharaj's divine inspiration. His tireless efforts are the source of the spiritual beauty of this nation. His impact was truly timeless. He will forever be our inspiration. Let us commemorate his life and his legacy as we celebrate Pramukh Swami Maharaj's gift to this nation. Today, we tell a tale that will be forever remembered in Canadian history. Pramukh Swami Maharaj has left such an impact on the country of Canada that each of its natural elements continue to tell the story of his life, legacy, work, and qualities. Let us take a look at the impact that Pramukh Swami Maharaj had in pioneering satsang in the country since 1974. As we hear this story, we will truly be able to deepen our relationship with Swami Shri and understand how lucky we are to have him in our lives. We will truly feel that Swami, apni karuna aparampar hati. Swami Shri, your compassion upon us is truly endless. Swami karuna aparampar. Colossal peaks descending as sparkling creeks. In the midst of Canada's natural beauty, the Rocky Mountains stand towering to the bluest of lake waters underneath. These sky-piercing mountains behold breathtaking scenery, attracting many to it. Everyone dreams to reach the summit of a mountain. However, such aspirations are tough to manifest. So, naturally, the elevated, icy-peaked mountains melt and come down to the grounds in the form of a river. These rivers flow throughout the nation, leaving no location untouched.
giving everyone it approaches the cool and fresh experience of the mountain summit. Pramukh Swami Maharaj, Akshar Brahm himself, also came from a place far away, impossible to reach on one's own. He descended from Akshardham, living among us, like us, to grant us all the eternal and ultimate happiness of Purushottam Narayan. How are we, mere jeeves, engulfed in the illusions of this world, ever equipped to reach the pinnacle of the mountain on our own? It's impossible. But Swami Shri brought the cooling experience of Akshardham down with him for all who came into his contact to experience. And for this one purpose, to liberate countless from the pains of this world, he traveled constantly. Pramukh Swami Maharaj's Vichran was countless, timeless, and endless. Pramukh Swami Maharaj to Vicharya Ananta Apar. Pramukh Swami Maharaj's Vichran in Canada was as endless as his compassion. In the 13 times that he came to Canada, Swami Shri spread satsang, propagated values, and uplifted society. We will never forget the day when he blessed this nation for the first time. તારીખ 25 જુલાઈ 1974ના રોજ સ્વામીશ્રી ચિકાગો ખાતે બિરાજમાન હતા. સવારે 5:30 વાગે ઉઠી અને નિત્ય કર્મથી પરવારી સ્વામીશ્રી ત્યાંથી નીકળેલા અને 119 માઇલની મુસાફરી કરી 2 કલાકની 40 મિનિટમાં ત્યાંથી સ્વામીશ્રી 180 માઇલ દૂર 4.5 કલાકની મુસાફરી કરી અને એન હાર્બર પધારેલા. એન હાર્બરમાં સુરેશભાઈ સોમચંદભાઈ પટેલ એમને ત્યાં સ્વામીશ્રીએ સ્નાન કર્યું, આરતી કરી અને પછી ત્યાંથી સ્વામીશ્રી નીકળેલા અને ડેટ્રોઇટના બધા જે ઊંચા ઊંચા મકાનો એના પર સ્વામીશ્રી દર્શન કરતાં કરતાં 60 માઇલની મુસાફરી કરી 1.25 કલાકમાં વિન્ડસર પધારેલા. ઇમિગ્રેશન બધું કરી અને રાત્રે 9:15 વાગે વિન્ડસરની અંદર, વિન્ઝર પણ બોલે છે, વિન્ડસર પણ બોલે છે, એ અનિલભાઈ મોહનભાઈ પટેલના ઘેર પધાર્યા. અનિલભાઈના જે પિતાશ્રી મોહનભાઈ એ દેશમાંથી ખાસ આ પધરામણી કરાવવા માટે આવેલા. મારે ખ્યાલથી એ વર્ષોના વતની હતા અને એ અહીં આગળ આવેલા અને એ સમયમાં પછી અમે અનિલભાઈના ઘેર ગયા. ત્યાં પછી ભજન કીર્તન થયા થોડા અને ત્યાર પછી પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામીએ પણ વાતો કરી અને ત્યાર પછી સ્વામીશ્રી આશીર્વાદ આપતા કેનેડાની ભૂમિ ઉપર જે સર્વપ્રથમ જે બોલેલા શબ્દો જોઈએ આપણે અને એમાં એમ બોલ્યા કે ધર્મને માર્ગે ચાલે તે બુદ્ધિવાળા. પરદેશમાં ભલે આવ્યા પણ શાસ્ત્રોનો આદેશ ધ્યાનમાં રાખો. ભગવાન ભજવામાં આપણું ધન કે દેહ ઉપયોગમાં આવે તેમ કરવું. બસ આટલો નાનો ઉપદેશ કેનેડાની ધરતી ઉપર સ્વામી એ વખતે પ્રથમ વખત આપેલો. રાત્રે 11:15 વાગે સ્વામીશ્રીએ વિન્ઝરથી વિદાય લીધી અને બીજા 260 કિલોમીટરની મુસાફરી કરી મધરાતે 3:15 વાગે સ્વામીશ્રી ક્લિવલેન્ડ પધાર્યા. ત્યાં ભક્તો સાથે હળવો વાર્તાલાપ કરી 3:30 વાગે સ્વામીશ્રી આરામમાં પધાર્યા. Swami Bapa's overflowing compassion was experienced right from his first steps in Canada. On his first day here, he had performed Vichran for 22 hours to fulfill one Haribhakt's wish. His first footsteps in Canada left an imprint on our hearts. As time went on, Swami Shri's endless Vichran in Canada only became more difficult. When looking back at these memorable prasangs, it's very easy to be overcome with astonishment and emotion. Our hearts overflow with gratitude. July 27th, 1974. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સવારે ક્લિવલેન્ડમાં ઠાકોરજીની પૂજા કરી, ત્યાર પછી ઉકાળા પાણી કરીને નીકળ્યા અને 2 પધરામણી ક્લિવલેન્ડના વિસ્તારોમાં કરી અને પેન્સિલ્વેનિયા ક્રોસ કરીને ન્યુયોર્ક બપોરના પધાર્યા અને ત્યાં ન્યુયોર્ક સ્ટેટમાં નાયગ્રા ફોલ્સની નજીકમાં સિટી ઓફ ટોનાવાન્ડા અને પછીથી કેનેડાની બોર્ડરમાં એન્ટર થયા અને ત્યાર પછીથી
ત્યાં એન્ડ્રુ યુનાઇટેડ ચર્ચમાં એક સ્વાગત સભા રાખી હતી. એમાં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પધાર્યા. ત્યાંથી લગભગ રાત્રે 10 વાગે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ત્યાંથી નીકળ્યા અને 12 વાગે ગોલ્ફમાં અને એ પધરામણી કર્યા પછીથી બીજા 30 થી 40 કિલોમીટર કિચનર ડ્રાઈવ કરીને આરામમાં પધાર્યા. સ્વામીશ્રીનો દિવસ ક્લીવલેન્ડમાં સવારે 5:30 વાગે શરૂ થયો હતો. દિવસ દરમિયાન સ્વામીશ્રીએ પધરામણીઓ કરતાં કરતાં 592 કિલોમીટરની મુસાફરી કરી અને આરામમાં પધાર્યા ત્યારે રાતના 2 વાગ્યા હતા. આમ સ્વામીશ્રી 22 કલાક સુધી કાર્યરત રહ્યા હતા. બીજે દિવસે સમયસર જાગી બાપા નિત્ય કર્મક્રિયા કરી પરસોત્તમભાઈને ત્યાં અને મારે ત્યાં પધરામણી કરી ટોરન્ટો જવા નીકળ્યા. અને ટોરન્ટોની અંદર હર્ષદભાઈ શાંતિભાઈ શેઠ એનું ઘર હતું, એમાં સ્વામીનો ઉતારો થયો. અને પછી સ્વામી 10 વાગે આપણે ત્યાં આગળ બ્રહ્મક્ષત્રિય જે આપણા ધીરુભાઈ એમના ઘેર ગયા. ઘર બહુ મોટું વિશાળ અને હોલ પણ મોટો હતો. એમણે બધા સ્નેહી સંબંધીઓને બધાને બોલાવેલા અને બધી સરસ મજાની સભા જેવું થયું અને બધાને મળ્યા. સાંજે નોર્થ મિન્સ્ટર યુનાઇટેડ ચર્ચની અંદર જાહેર સભા થઈ અને લગભગ 8 વાગ્યાથી પધરામણીઓનો દોર શરૂ થયો કે રાતના 1:30 એટલે 1:30 વાગ્યા સુધી ચાલ્યો. અને 29મી જુલાઈના રોજ નિર્જળા ઉપવાસની અંદર પણ સ્વામીએ સવારથી સાંજે મળીને 12 કલાક પધરામણીઓમાં જ કાઢ્યા. પણ આપણે તે વખતનો વિસ્તાર જો જોઈએ ને તો ટોરન્ટો અને કિચનર એરિયા થઈ લગભગ 350 સ્ક્વેર માઇલ કરતાં વધારે વિસ્તારમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ઉપવાસને દિવસે નિર્જળા ઉપવાસના દિવસે વિચરણ કરી અને હરિભક્તોને લાભ આપેલો. અને આ પધરામણી કેવી હતી કે એક પધરામણી આમ એક શિબિરનું કાર્ય કરે ને એવું આપણને દેખાય. On September 20th, 1977, સ્વામી શ્રી ટોરન્ટોમાં હતા. તો કેવલ અમારા માટે સ્વામી શ્રી 70 કિલોમીટર્સ ટ્રેવલ કરી ને બર્લિંગ્ટન અમારા ઘરે પધરામણી માટે પધાર્યા. સ્વામી શ્રી gave us આશીર્વાદ for settling down in Canada. And at the same time, we were expecting our first child. So સ્વામી બાપા એના માટે ધૂન અને પ્રાર્થના કરી ને અમને પ્રેરણા કરી કે અમે રવિ સભામાં જઈએ. આઈ વોઝ સો વરીડ કારણ કે મને ખબર નહોતી કે પધરામણીમાં આપણે શું કરવાનું હોય, રાઈટ. તો તે માટે ને મૂંઝવણ બહુ થતી હતી, રાઈટ. પણ જ્યારે સ્વામીશ્રી પધાર્યા ને ત્યારે સ્વામીશ્રી ગાઈડેડ મી ને made me so comfortable that all our worries disappeared. This was a heart-touching experience, and only in just one mulakat, Swami Bapa gave us lifetime of memories. As a result of Pramukh Swami Maharaj's Vichran, not only Pankaj Bhai, but the morals of countless devotees were solidified. To illuminate several lives with these core values, Swami Shri kept tremendous patience. He sacrificed his precious time. Upon learning about this endless Vichran in Canada, one can only bow in reverence. ભગવાનજીભાઈને ત્યાં હોસ્પિટલમાં જવા માટે અમે નીકળ્યા. હવે આયોજન એવું હતું કે બાપાએ મને એક બીજી પણ સૂચના આપી હતી કે આપણે રોહિતને ત્યાં પધરામણી કરવી છે. એટલે કારમાં બેસવા માટે વ્યવસ્થા એ કરી હતી કે યુવક મુનિને મેં એમ વાત કરી હતી કે એની કાર બાપાની કાર મુનિર જ ચલાવવાનો હતો. એટલે મેં એને વાત કરી હતી કે મારી કારની પાછળ તારે મને ફોલો કરવાનું. હવે મુનિર પોતે એવી રીતે એને પોતાને ખબર કે રસ્તો ઘર તરફ એટલે ચંદ્રકાઈના ઘરે પાછા આવવાનો એને પોતાને ખ્યાલ હતો. એટલે એ પોતે મારી સૂચના ભૂલી ગયો અને એ હાઈવે ઉપર ગમે તે રીતે રસ્તો કરી અને મારી કારની આગળ નીકળી ગયો. હવે પ્રશ્ન આ રીતે થયો કે મેં રોહિતભાઈને વાત કરી હતી કે ચંદ્રકાંતભાઈના ઘરે જતાં એ જ્યાં આગળ જે ટૂંકમાં એ એન્ટ્રન્સમાં સ્ટોન છે ત્યાં આગળ તમે ઊભા રહેજો અને પછી બાપા આવે એટલે પછી આપણે તમારે ત્યાં જઈશું. અને એમની કારમાં જવાનું એ રીતે નક્કી કર્યું હતું. એટલે હવે આ મુનિર આવી રીતે આગળ નીકળી ગયો એટલે મને થયું કંઈ વાંધો નહીં, જે રીતે મુનિને મેં કહ્યું છે કઈ રીતે જવાનું એટલે એ રીતે જ જશે.
અને રોહિતભાઈ ત્યાં ઊભા હશે અને રોહિતભાઈને ત્યાં બાપા પધરામણી કરવા જશે. પછી અમારી કાર એ નિર્ધારિત જગ્યાએ પહોંચી ત્યારે રોહિતભાઈ હજુ ત્યાં જ ઊભા હતા. એટલે મેં કહ્યું કે બાપાની કાર આવી કે ના આવી? તો કે હું તો અડધા કલાકથી અહીંયા ઊભો છું પણ બાપાની કાર આવી નથી. હું મારા મિત્રો સાથે, મારા પરિવાર સાથે ત્યાં ઊભો હતો. લગભગ લંચ સમય થઈ ગયો પણ કોઈ આવ્યું નહીં. મેં કહ્યું ચાલો જઈએ આપણે ચંદ્રકાંતભાઈને ઘરે. પહેલાં તો એ બાપા આગળ પહોંચી ગયા અને બાપાને વિનંતી કરી કે બાપા મારે ત્યાં પધરામણી કરવાની હજુ બાકી છે. એટલે પછી હું ક્યારનો ત્યાં આગળ નરેશભાઈએ વાત કરી હતી એટલે ઊભો હતો પણ આપની કાર જોઈ નહીં એટલે હું અહીંયા આગળ આપને વિનંતી કરવા આવ્યો છું. થોડી વાર પછી બાપા કહે છે કે ના અમે આવીને જ લંચ કરીશું, પહેલાં ચાલો રોહિતને ઘેર જઈએ. જરા પણ થાકનો કે વિચાર કર્યા વગર, પોતાના શ્વાસનો વિચાર કર્યા વગર અમારા માટે આટલી અપાર કૃપા કરી અને બાપા ફરી સંતો સાથે અમારે ઘરે પધરામણી આવ્યા. હરિકૃષ્ણ મહારાજને પધરાવ્યા. બાપાએ અમારા ઘરને પ્રસાદીનું કરી આપ્યું. આખા ઘરમાં બાપાએ ફૂલનો પ્રસાદ કર્યો. રોહિતભાઈને ઘરે પધરામણી કરી અને સ્વામી શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈને ઘરે પાછા આવ્યા અને જમવા બેઠા ત્યારે 2 વાગ્યાનો સમય થયો હતો. સ્વામીશ્રીએ વાત કરી કે વ્યવસ્થા આપણા ભોગે કરવી, હરિભક્તોના ભોગે ન કરવી. With old age, an ordinary person naturally slows down. However, Swami Shri was anything but ordinary. With his age, the hardships of his vichran only increased. At the age of 54, Swami Shri set his first foot in Canada. On that day, he was engaged in seva for more than 20 hours. In 2000, at the age of 80, Swami Shri traveled from London to Toronto. That day too, Swami Shri was engaged in seva for more than 20 hours. In between these 26 years, Swami Shri went through many medical procedures, including a bypass surgery. It was as if these days had come only to etch in history the countless hardships that Swami Shri endured in his vast vichran. 17મી તારીખે એ પોતે ટોરોન્ટો જવાના હતા એટલે વહેલી સવારે એમના નિત્યક્રમથી પરવારી પ્રાતઃ ભ્રમણ કરી સ્વામીશ્રીએ પૂજા કરી પછી ભગવાનના દર્શન કરીને આવી અને પછી અલ્પાહાર કરી અને 10:15 વાગે સ્વામીશ્રી એરપોર્ટ જવા નિકળ્યા. The flight took off at 12:21 in the afternoon, and throughout the entire 7.5-hour journey, Swami Shri was nothing but engaged in seva and duties. And even I remember the tar and the arti, which took place at 37,000 feet. And one lovely moment was Swami Shri came into the flight deck and sat with myself and the other captain, Parimal Bey Pancholi, and gave us Ashirwad and did Satsangni Vato. And as soon as he left the flight deck, he went straight back to his seat and was immediately engaged in letter writing with Dharmacharan Swami, and in between times holding meetings with our santos. And even between those times, Swami Shri, I mean, it would astound you to know that Swami Shri just sat there with Hari Bhaktas, giving them Ashirwad and Magdarshan throughout the entire flight until we arrived. ફ્લાઇટ દરમિયાન સ્વામીશ્રી મને વ્યક્તિગત મળ્યા. હું પહેલી વાર જ કેનેડા આવી રહ્યો હતો. સ્વામીશ્રીએ મારા કુટુંબની વિગત જાણી, કેનેડામાં જલ્દી સેટલ થઈ જવાય અને સત્સંગમાં ખૂબ સારી સેવા થઈ શકે તે માટે મને માર્ગદર્શન અને આશીર્વાદ આપ્યા. લંડનથી બપોરના 12:21 વાગે ટેક ઓફ કરી અને 2:30 વાગે લેન્ડિંગ કરેલું. અને મેં હમણાં કહ્યું ને એમ પછી બ્રોકપોર્ટ હરિમંદિરે આવ્યા, સ્વાગત સભા થઈ અને પછી ત્યાં ફરી વખત સાંજે પૂર્ણિમાની સભા કરી અને 10 વાગે આરામમાં પધાર્યા. ત્યારે લંડનના રાતના 3 વાગ્યા હતા. એટલે આટલો શારીરિક ભીડો સ્વામી વેઠતા. જેટ લેગને કારણે આ પ્રમાણે ઘણી વખતે સંતો અને હરિભક્તોને પણ ત્યાં બધા ઝોકાવતા હતા, પણ સ્વામી 80 વર્ષે એકદમ ફ્રેશ થઈને બધાને સુખ આપતા હતા, એ પણ યાદ આવે છે. The hardships that Pramukh Swami Maharaj tolerated cannot be imagined.
He traveled 300 kilometers just for one Padramni. Just to make us happy, he sacrificed his meals and his sleep. He visited homes from noon to midnight on the day of a waterless fast. The day he came from London, UK, he remained engaged in Vichran for 21 hours. Why did Swami Shri engage in such strenuous Vichran just for us? આદર્યું કામ અતોલ પરલોક પામવા ત્યારે ખરી ખરી જોઈએ ખોળ મોટા વેગન નેવામાં આદર્યું કામ અતોલ તારે કામ બહુ જ મોટું જ્યારે આદર્યું હોય તેની પછવાડે કેટલો બધો શ્રમ લેવો પડે, કેટલી બધી મહેનત લેવી પડે, કેટલું બધું કાર્ય કરવું પડે. મોટું કામ જ્યારે આદર્યું હોય ત્યારે બહુ જ વિશાળ રીતે બધું કામ કરવું પડે, ઘણા માણસોની પણ જરૂર પડે, આપણે પણ બહુ વધારે એમાં બધો ભોગ આપવો પડે. એટલે એ રીતે આ તો અક્ષરધામમાં જવાની વાત છે. આપણે તેટલું મોટું આદર્યું કામ. પશ્ચિમની આ ભોગભૂમિ ઉપર ચારિત્રવાન સમાજ ઊભો કરવાનું એક જબરજસ્ત કાર્ય સ્વામીશ્રીએ ઉપાડ્યું હતું અને તે માટે એક એક વ્યક્તિને ઘરે પહોંચી તેઓને સદાચારના માર્ગે વાળ્યા, વળી અધ્યાત્મ ચેતના પ્રગટાવી અને દરેકનો હાથ પકડીને ભગવાન પાસે લઈ ગયા. સ્વામીશ્રીનું જીવનસૂત્ર રહ્યું છે બીજાના ભલામાં આપણું ભલું. આમ સર્વ જીવના કલ્યાણની એક વિશાળ ભાવના પણ તેઓના વિચરણનો એક મુખ્ય હેતુ રહ્યો છે. 8 વાગે રાત્રે નાયગ્રા ફોલ્સ ઉપર પધાર્યા હતા અને ત્યાં 186 ફૂટની ઊંચાઈથી ભુડાણી નાળના આકારમાં આવી રીતે નાયગ્રાનો ફોલ્સ એ પડે છે. અને દૂરબીન હતું ત્યાં, હજી પણ છે. એટલે દૂરબીનમાંથી પછી જોવા માંડ્યા અને નાયગ્રાના જળની સ્વચ્છતા, પવિત્રતા એનો સંબંધ કરાવવા સ્વામી શું કરેલું, વરતાલ, ગોંડણ અને ગઢડાથી પોતાની સાથે પુષ્પો રાખેલા, પુષ્પ લઈને આવેલા. એ પહેલાં નાખે તો ઉડી જાય પવનથી, પછી કાગળમાં નાખીને ગોટો બનાવી અને પછી એક કઠેડો હતો ને, હજી પણ તમને ખબર યાદ જાઓ તો યાદ કરજો, એ કઠેડાના આમ એક પગ આ બાજુ અને બીજો પગ કઠેડાની પેલી બાજુ એમ બરાબર વચ્ચે કરી અને નાખ્યો બરાબર પુષ્પનો ગોટો કે ઠેઠ પાણીમાં જઈને પડ્યો. એટલે જળ પ્રવાહને પણ આ પ્રમાણે પવિત્ર કર્યો. હવે એ પાણી જ્યાં જ્યાં જશે ત્યાં બધાને આ સંસ્કાર લાગશે. સ્વામી બાપાએ પ્રસાદીના પુષ્પો નાયગ્રામાં પધરાવીને આખું કેનેડા રંગવું છે એ ગુણાતીત સંકલ્પના બીજ રોપ્યા. આજે કેનેડા સત્સંગ મંડળનો જે અદ્ભુત વિકાસ થઈ રહ્યો છે તેના પાયામાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું દૂરંદેશીપણું, પ્રોત્સાહન અને માર્ગદર્શન રહ્યા છે. સ્વામી શ્રી 1974ની યાત્રા દરમિયાન નાનકડી લગભગ 20 હરિભક્તોની સભાની શરૂઆત થઈ. ત્યારબાદ 1977માં બાપા પધાર્યા, હિન્દુ મિશનની સ્થાપના કરી. વળી 1778માં ટોરન્ટો ખાતે ફરતી રવિ સભા અને બાળ મંડળની શરૂઆત થઈ હતી અને સંયુક્ત પ્રવૃત્તિ સાથે મહિલા પ્રવૃત્તિનો વિકાસ થાય તે માટે બાપાએ વખતે વખતે પ્રેરણા આપી હતી. મંદિરના નાણાકીય વ્યવહારમાં પ્રમાણિકતા જળવાય તેમજ ઠાકોરજીના પૈસાનો વ્યય ન થાય તે માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સતત માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે. 1996માં જમીનની પસંદગી કરવાની હતી, 2000ની સાલમાં શિલાન્યાસ મહોત્સવ હતો, 2004માં હવેલીનું ઉદ્ઘાટન હતું તથા 2007માં પોતાના સ્વહસ્તે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી સુંદર કલાત્મક મંદિરની ભેટ આપી. આ તમામ આયોજનમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સલાહ, સૂચન તથા દિવ્ય પ્રેરણા સતત મળતા રહ્યા છે. As a river flows from its source towards the ocean, it nourishes all forms of life that it passes. Yet, it never leaves the confines of its banks. Similarly, Swami Shri, like a life-giving river, performed Vichran and brought livelihood into our lives, all the while staying within the niyams prescribed by Shriji Maharaj. Truly, his humble obeisance to niyams gives us a glance of how pure his Vichran really was. બાપાની કેનેડાની ધર્મયાત્રાનો છેલ્લો દિવસ હતો. તે દિવસે બાપાને ઠાકોરી જમાડવાનો કાર્યક્રમ નરસિંહભાઈને ત્યાં રાખવામાં આવ્યો હતો. હવે નરસિંહભાઈ તો બહુ પ્રેમી હરિભક્ત, એમની એવી ઈચ્છા કે બાપાને આપણે એવા સારા બેના વાસણોમાં જમાડવા, સારા બેની થાળી વાડકીઓ બધા લઈ આવ્યા અને તૈયારી કરી અને એમને પોતે એમ હતું કે બાપા પ્રેમવશ થઈ
અને આજે તો જમશે. અને એમનું નાનું એપાર્ટમેન્ટ એટલે કે એટલા બધાને બોલાવ્યા પણ ન હતા, એટલે એમને એમ થયું કે ઘર મેળે એવી રીતે આ પતી જાય અને બાપા જમે અને એવા પ્રસાદીના પાત્રો કેનેડાને પ્રસાદી તરીકે મળે. બાપા જમવા બેઠા એટલે તરત જ એ બધા વાસણો એ બાજુ હડસેલી અને પથ્થરમાં જમ્યા. નરસિંહજીએ પોતે દૂર રહીને બાપાને આગ્રહ કર્યો કે બાપા આમાં જમો તો અમારે કેનેડાના પ્રસાદીના વાસણો થાય અને અમારા માટે સ્મૃતિ થાય. ત્યારે એ પોતે સહેજે બોલ્યા કે શ્રીજી મહારાજે નિયમ આપ્યો કે સંતોએ પથ્થરમાં જમવું, વાસણમાં ન જમાય, એ નિર્ણય એમણે પોતે ત્યાં આગળ બહુ ભારપૂર્વક એ રીતે વ્યક્ત કરી અને પથ્થરમાં જ જમ્યા. Even while being thousands of kilometers away from India, in a small Canadian apartment amidst a few devotees, Swami Shri did not overlook even the smallest of niyams given by Shriji Maharaj. He inspired us all to stay true to our niyams, even while living in the Western world. 1977માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સંત મંડળ સાથે ટોરોન્ટો પધાર્યા હતા અને એમના સ્વાગત નિમિત્તે નગરયાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું. નગરયાત્રા જેવી પૂરી થઈ અને નાથન ફિલિપ સ્ક્વેર આગળ આવ્યા ત્યારે સ્વામીજી જ્યારે લેન્ડોમાંથી નીચે ઉતરતા હતા ત્યારે ઘણા ભક્તોએ સ્વામીને વિનંતી કરતા કહ્યું આનંદમાં આવીને કે સ્વામીજી કંઈક પ્રસાદી આપો. એટલે સ્વામીના હૃદયમાં જે શબ્દો હતા એ સહેજે સરી પડ્યા કે ભગવાન અને સંતને હૃદયમાં રાખવાના એ જ પ્રસાદી. 8 વાગે રાત્રે નાયગ્રા ફોલ્સ ઉપર પધાર્યા હતા અને પછી સ્વામીશ્રી એ બધા ઉપર દ્રષ્ટિ કરી પછી સ્વામી કહે ચાલો હવે આપણે ભજન કરીએ એમ કહીને પછી સ્વામીશ્રી ત્યાં બાજુમાં જ મેદાન હતું, એ મેદાનમાં ઘાસ ઉપર સ્વામીશ્રી બિરાજા જતા હતા એટલે મહેન્દ્રભાઈ બેરિસ્ટરે પોતાનો રૂમાલ એ ત્યાં પાથર્યો. એટલે સ્વામીશ્રી એ રૂમાલ પર પોતે ન બેઠા પણ એના ઉપર હરિકૃષ્ણ મહારાજે પધરાવવા કહ્યું. આવી રીતે સ્વામીશ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ પ્રત્યે પોતાની દાસત્વ ભક્તિ એ બતાવી હતી. બાપા પછી જ્યારે ટોરોન્ટો મંદિર આવ્યા ત્યારે એમને વધારવા માટે ઉત્સાહમાં મેં એમને જેવા બાપા મેઇન ડોર પર આવ્યા અને અંદર આવ્યા ફોયરમાં એવું જ મેં આરતી ઉતારવાની બાપાની શરૂ કરી. એટલે બાપાએ તરત જ 1-2 વાર ઇશારો કર્યો કે આ બાજુ, તો હું સમજ્યો નહીં ને મેં ચાલુ રાખી એટલે તરત બાપાએ સેવક સંત પાસેથી ઠાકોરજી લઈ અને પોતાના હાથમાં રાખ્યા અને પછી આરતી પૂર્ણ. In every step of Pramukh Swami Maharaj's Vichran, he always kept Thakurji, the small metallic image of Bhagwan Swaminarayan, ahead of him. Whether that be in front of 25 people in a park at Niagara Falls, or in front of several dignitaries inside the Canadian Parliament, for him, Thakurji was always at the forefront. June 13th, after lunch with Hari Krishna Maharaj, Bapa and Hari Bhaktos, Santos, we left to go to Parliament Hills. During the visit, the Hari Bhaktos and very anxious and bit nervous because it was a very big occasion, but Bapa was very relaxed and I had my privilege to drive Bapa to the Parliament Hills. ત્યાર પછી સિક્યોરિટી ક્લિયરન્સ કર્યા પછી બોબ કપલાન સ્વામીશ્રીને રિસીવ કરવા આવ્યા હતા. તેઓ ખૂબ ભાવથી સ્વામીશ્રીને મળ્યા. ત્યાર પછી અમે બધાએ વિઝિટર્સ ગેલેરીમાં અમારું સ્થાન લીધું અને નીચે જોયું તો પાર્લામેન્ટનું સેશન ચાલુ હતું અને લગભગ 125થી વધારે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ બેઠા હતા. સ્પીકરે પોતે પાર્લામેન્ટમાં જાહેરાત પણ કરી કે ભારતથી પધારેલા હિન્દુ સંત હિઝ હોલીનેસ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું કેનેડાની પાર્લામેન્ટમાં સ્વાગત છે. Wish to draw to the members' attention the presence in the gallery of Pramukh Swami Maharaj, head of the Swaminarayan Hindu mission. તે જ સમયે પૂર્ય સ્વામીશ્રીએ બાજુમાં બેઠેલા સેવક સંતને ઠાકોરજી લઈ અને ઊભા થવાનો ઇશારો કર્યો. સ્વામીશ્રી પણ પોતે ઊભા થયા અને હાથ જોડી અને સર્વનું અભિવાદન સ્વીકાર્યું.
એમાં જ એમના મનમાં ભક્તિ છે ઠાકોરજીની કે જે કંઈ સન્માન કે માન એ બધું ભગવાનનું છે, માટે સૌથી પહેલાં ભગવાનને આગળ રાખવા અને પછી આપણે ઊભા થવું. એટલે બધા બહુ ખુશ થઈ ગયા. બધા મેમ્બર્સને ખબર પડી કે ઓહો, આ તો આપણે બહુ નવું જાણવાનું મળ્યું કે ગોડ શુડ બી ફર્સ્ટ. At the Canadian Parliament, Pramukh Swami Maharaj spotlighted Thakurji above himself with such subtlety and ease. He truly is the Everest of devotion. Swami Shri's unparalleled saintliness was the root cause for the spread of satsang throughout Canada. That is why countless sing today, Sadguna Sagar Pramukh Swami, Vandana Kariye Shiranami, Sadhutana Range Valam, Jasha Vadhavyo Duniyama. મહંત સ્વામી મહારાજ, સ્વામી બાપાએ તો અમાપ વિચરણ કર્યું છે, પણ આપના મતે તે વિચરણની વિશેષતા શું હતી? દેશ પ્રદેશમાં સ્વામીએ ઘણું વિચરણ કર્યું છે, એમાં શંકા નથી. અને છતાંય ધર્મ નિયમ સાધુતા એ જાળવી રાખે છે. નહીં તો બીજા હોય તો દેશ એવો વેશ કરવો પડે. પણ સ્વામીએ તો પોતાનો અસલ વેશ અને મૂળ તો સાધુતા એમ ક્યારેય ઊંચે સ્વાદે વાત કરી નથી અને સહન કર્યું છે. સહન કરવું, બહુ સહન કર્યું. હે સ્વામી બાપા, આપ અતિ મહાન શિખર સમાન અને અમે અતિ અલ્પ રજકણ સમાન. ક્યાં તમે ને નાથ, ક્યાં અમે રે. આપ સાક્ષાત અક્ષર બ્રહ્મ અને અમે સાવ સામાન્ય જીવ. છતાં આપનો મેળાપ થયો કેવળ આપની કૃપા અને કરુણા. આપની અપરંપાર કરુણાનું ઋણ સ્વીકાર કરતા અમે આપને વચન આપીએ છીએ, આપે કરેલા પુરુષાર્થને અમે સાર્થક કરીશું. ભોગ વિલાસના વાતાવરણ વચ્ચે પણ અમે સત્સંગના સંસ્કાર સાચવીશું. સેવા અને સમર્પણના માર્ગે ચાલીશું. ભગવાનને જીવનનો એકમાત્ર આધાર બનાવીશું. કાયા નિચોવી કર્યા કૃતાર્થ, વિચર્યા અનંત અપાર. વિચર્યા અનંત અપાર, સ્વામી કરુણા અપરંપાર. The breathtaking, world-renowned Niagara Falls. Magnificent clear waters flow off the crescent-shaped cliff with such great power. Niagara Falls is one of the wonders of the world. Even on the coldest of days, the flow of the falls never stops. And on the warmest of days, the mist of the waters provides a cooling atmosphere for all to enjoy. Just like the overflowing, powerful force of Niagara Falls,
This satsang has experienced a continuous flow and shower of love from none other than Pramukh Swami Maharaj. Just like the falls, Swami Shri's love was incredibly powerful. He continuously loved, and that inspired all towards better living. His love was divine, selfless, and unconditional. It simply knew no boundaries, touching hearts while eradicating impurities. Just as the rainbow smiles high over the falls, Swami Shri colored the lives of many with the joys of satsang. Pramukh Swami Maharaj's affection was pure, vast, and limitless. Pramukh Swami Maharaj to Varasya Anaradhar. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ખૂબ બધાને લાભ આપ્યો. કથા વાર્તાનો, ભજન ભક્તિનો અને પધરામણીઓનો અને એક સાથે એટલો ગાઢ પરિચય બાપાએ કરી લીધો ને, કારણ કે બધાને એટલો બાપાનો પરિચય નહીં, પણ ટૂંક સમયની અંદર બાપાએ બધાને પોતાના કરી નાખ્યા. એ બાપાની વિશેષતા હતી કે ગમે તેવો મુમુક્ષુ હોય પણ આ ટૂંક સમયમાં જ બાપા એટલું બધું હેત કરે અને એમનું વાત્સલ્ય કેવું, કોઈ જાતનો સ્વાર્થ નહીં, નિર્દોષ વાત્સલ્ય. તો બધાને એવા ખેંચ્યા અને સારામાં સારું મંડળ આપણું ત્યાં આગળ ટોરોન્ટોની અંદર એ તૈયાર થયું. In 2004, the Yuvak Mandir had an opportunity to sing a bhajan in front of Swami Shri. So we decided to sing the Chosat Padi because Swami Shri really likes it. So throughout the week we practiced as much as we could, and we were told that Swami Shri wouldn't be interacting with us because he was walking on the treadmill. And so the day arrived, we were sitting in front of Swami Shri and he looked at all of us and we sang the Chosat Padi. And while we were singing, we can see that Swami Shri was enjoying it. As soon as we were done, he said, "You sang really well," but then he quickly questioned, "Did you understand the words?" And some of us said we understood a little bit, some of us said we didn't understand anything. And so he quickly turned to the sadhu next to him and he said, "You need to make sure they understand what they sang." The walk was finished, we sat back and we did a goshti on the Chosat Padi. We made sure we understood everything that we had sang in front of Bapa. Fast forward to that evening, the prasang didn't end there. We were doing our parking sevas, we were in Shayona, the day had passed. And so we would always meet Bapa just before he would go to bed. He would open his utaro door and he would, play with us, laugh with us, but this time was different. He opened the door and he recognized the Yuvak Mandir was standing in front of him again. And he quickly realized it was the same Yuvak Mandir that didn't understand what they sang in the afternoon. So he asked us, "Do you understand now what you sang to me in the afternoon?" And we said, "Now we understood, Bapa." We explained to him, we sat back, we did a goshti, we understand what it meant. And so he told us again, he said, "It's not good enough to just do it. You need to understand why you're doing it." And so this was a big lesson for me as I advanced my career. I am in charge of national health care across Canada, and my job is to reorganize and reconfigure jobs. And the first question I always ask is, do you know why you do what you do? And starting with that really helps me narrow down where efficiencies are. Bapa gave us a leadership lesson in 2 minutes that takes volumes of books to read. And it's really helped me in my career progression. And here I am today as a heart surgeon. Really, Bapa's influence is on multiple levels. And it's hard to describe it in words sometimes. But I think what's important is that he built character in people like me. People who otherwise, without a guru like Bapa, would be aimless and would not necessarily have that connection with people. And in what I do, connection with individuals and families is very important. I have to be able to understand patients and their perspectives and their stresses. And I can tell you, when I grew up, I watched Bapa heal so many people with his words. And he did not discriminate. He treated everyone with love, with selflessness, and really live the credo, "In the joy of others lies our own." And that's the way I try to live my life, through his example. I will never forget the memories of him. I will never forget the character he instilled in me. 1996 સ્વામી શ્રી ટોરોન્ટોમાં નાસ્તો કરતા હતા અને ભાર્ગવભાઈ દિલીપભાઈ પટેલ
એ વખતે બાળક તરીકે હતા અને એમને સ્વામીશ્રી સમક્ષ હરિલામૃતનું નિરૂપણ કર્યું હતું. અને પછી બધા બાળકો વારા પરથી ઊભા થઈને, બધા બાળકો કિશોરો અમે બેઠા હતા અને બાળકો ઊભા થઈને નિયમ લે અને પાછા બેસી જાય. એટલે એક બાળક ઊભા થયા અને કીધું કે એકાદશી કરીશ, અને પછી બીજા બાળક ઊભા થઈને કીધું કે માતા પિતાને પગે લાગીશ. એટલે બાપાએ પૂછ્યું કે ટીવીનું ના આવ્યું. એટલે પછી એક બાળક ઊભો થઈને કીધું કે ટીવીમાં એકલા સ્પોર્ટ્સ જોઈશ, અને પછી બીજા બાળકે કીધું કે હું ચ્યુઇંગ ગમ નહીં ખાઉં. એટલે પછી સ્વામીશ્રીએ પકડી લીધું ને કીધું કે તારે જ નહીં પણ બધાએ આ વાત બધાએ કરી નાખવી. એટલે પછી ભાર્ગવનો નાનો ભાઈ રોનકભાઈ એમને એ ઊભા થઈને કીધું કે હું ગમ નહીં ખાઉં, કારણ કે ચ્યુઇંગ ગમ ને ગમ પણ કહે. એટલે પછી સ્વામીશ્રી હસવા લાગ્યા અને સ્વામીશ્રી કે ગમ તો ખાવી, અમે તો બધાને જ કહીએ છીએ કે ગમ ખાના ઓર કમ ખાના. તો એ વખતે તો બહુ સમજાયું નહોતું. એટલે પછી સ્વામીશ્રી સમજાવવા લાગ્યા. સ્વામીશ્રી કે ગમ એટલે, અને એક સંત પછી બોલ્યા ટોલરન્સ. અને પછી બાપા સમજાવવા લાગ્યા અમને સાદી સરળ ભાષામાં. એમને કીધું કે સહન કરવું, કોઈ મારે કે કોઈ કહી જાય તો સ્વામિનારાયણ કરવું, સહન કરવું, એનું જ નામ ગમ ખાવી. અને પછી સ્વામીશ્રી કે પણ પહેલી ગમ નહીં ખાવાની. તો આવી રીતે સાહજિક રીતે જે ઊંડો આધ્યાત્મિક બોધ નાના બાળકો કિશોરો જે કંઈ સમજતા નહોતા એમને સ્વામીશ્રીએ આવી રીતે અમને એ ઊંડા પાઠ સાહજિક રીતે હસતા હસતા રમતા રમતા શીખવાડી દીધેલા. Many youths don't understand Gujarati, but that was Swami Shri's language. Despite this, his loving guidance transcended the barriers of language. When reminiscing on several prasangs, one can truly feel like Pramukh Swami Maharaj's love was divine and beyond this world. It was a love that inspired the eradication of all faults and vices. આર્કિટેક્ટ જ્યોર્જ પાપાડોપોલસ આપણી સંસ્થા સાથે લગભગ 1997થી સંકળાયેલા છે. ટોરોન્ટોમાં અને શિકાગોમાં મંદિર અને હવેલીના પ્રોજેક્ટમાં એમને સાથે ઘણું કામ કરવાનું થયું. આમ તો ખૂબ જ સ્વતંત્ર સ્વભાવના અને સામાન્ય રીતે કોઈની પણ શહેરમાં દબાઈ નહીં તેવા માણસ. 4 માર્ચ 1998ના દિવસે ગાંધીનગર ટોરન્ટોથી આવેલા શ્રી અરુણ પ્રધાન, શ્રી જ્યોર્જ પાપાડોપોલોસ તથા શ્રી નરેશ રોય સાથે લગભગ 1 કલાક મીટિંગ કરી. And from there we went to a hall, like a room, where His Divine Holiness was there. And Arun Bhai was telling him that despite his health, like he's gonna do his best. So, what was wrong with you, Arun Bhai? And it's my heart. I had a bypass. So he really touched me more than physically touched Arun Bhai on his chest, and he made a little prayer, and that was a blessing for Arun to keep him healthy. And then he gave him his prayer beads. જ્યોર્જ ને આ સમયે મનમાં જરા સંકલ્પ થયો કે અરુણભાઈને માળા આપી અને મને પણ મળે તો. તરત જ સ્વામીશ્રીએ અંતર્યામીપણે માળા મંગાવી સેવક પાસે, અને પછી જેટલો ટાઈમ મિટિંગ ચાલી એટલો ટાઈમ સ્વામીશ્રીએ માળા ફેરવી પાછી, એને પ્રસાદીની કરી અને તેને માળા કેવી રીતે ફેરવવી તે પણ શીખવ્યું. પછી માળા આપી અને તેના માથા પર હાથ મૂક્યા, આશીર્વાદ આપ્યા. જ્યોર્જ પણ ભાવ વિભોર થઈ ગયો. A prize, an acceptance, that's something like that. You know, like I felt I'm fine. Don't worry, George. You're in the right place. પણ સ્વામીશ્રીના યોગમાં આવ્યા પહેલાં જે તેઓ દારૂ અને સિગરેટના શોખીન હતા અને પ્રસંગોપાત હન્ટિંગ પણ કરવા જતા, પણ કોઈ દિવસ બાપાએ વ્યસન મુક્તિનો કોઈ ઉપદેશ આપેલો નહીં. છતાંય, અને બાપા તો ઇંગ્લિશ બોલે નહીં, જ્યોર્જ ગુજરાતી સમજી ન શકે, આ બધું હોવા છતાં
પણ સ્વામીશ્રીની દિવ્ય કરુણાની વર્ષામાં એના બધા જ દુર્ગુણો ધોવાઈ ગયા. એ ક્યારે અને કેવી રીતે કોઈને પણ ખબર ના પડી, જોર્જને પણ ના ખબર પડી. I wasn't like that. I had a bunch of people, my friends, or used to be my friends. I used to drink a lot, smoke a lot, play. The transformation is really great, and I can't, like, when you are transformed, you don't know why and how. It's a feeling that you have. And from the times that I used to go hunting when I was younger and stuff, now if I see an animal in need, I take him and take care of him. That is a transformation. When did it transform from this to that? It did when I met His Holiness, not before. I don't drink. I didn't go to Anonymous, Alcoholic Anonymous. I just stopped. It's a power. The transformation gave me power to be good, and I'm happy with it. I don't want to trade it. He changed me to a person that, how can you have no needs? How can you be content? It's not something that you work on. It's a gift. That's his gift to me. He made me a happy person. Swami Shri was detached from this world, and yet he navigated us through the turbulence that life brought along. He was always there for us and our loved ones, during our big or small occasions, and in the many problems that we faced. He was there for us as a guard, as a guide, and as a guru. I met Swami Shri in 2007 to discuss the Mandir Murti Pratishtha. During that time, Swami Shri asked me to stay behind to talk about a different issue. The topic he raised was to talk about Hari Bhakta by the name of Ramesh Bhai Kanani, who was facing difficulties and challenges setting up a new business. Bapa asked me to see if I could help Ramesh Bhai set up a new business. I immediately obliged and said I would do that. Help him and guide him. Obviously, I did not know Ramesh Bhai at that time. Since this was a direct message from Bapa, I made every effort to help him and his family to set up a new business. During this setup time, I was being challenged by my people and by my friends. Why am I helping Ramesh Bhai so much? I had to overcome a lot of challenges and obstacles within my own organization. This could not have happened without the blessings and the divine intervention of Swami Bapa. સ્વામી તો કહેવાય કે માગીએ ખોબો અને દઈ દે દરિયો. કારણ કે 2006માં જ્યારે મેં સ્વામીશ્રીને આશીર્વાદ માટે પત્ર લખેલો ત્યારે સ્વામીશ્રીએ મારા માટે ઠાકોરજી પાસે પ્રાર્થના કરી અને મને આશીર્વાદ પત્ર મોકલેલો. પરંતુ સ્વામી આશીર્વાદ આપીને ભૂલી નથી જતા. કારણ કે 2007માં જ્યારે ટોરન્ટો મંદિરની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનો આટલો ધામધૂમથી ઉત્સવ ચાલતો હતો, એવા પ્રસંગે પણ મારા જેવા નાના કાર્યકરને યાદ રાખી દીપકભાઈને ભલામણ કરી કે આપણે આને મદદ કરવાની છે. કારણ કે મેં તો 2006માં પત્ર લખેલો હતો. 1 વર્ષ પછી પણ સ્વામીશ્રીએ મને યાદ રાખી અને મારા માટે બધી વ્યવસ્થા કરી આપી. તો આજે સ્વામીશ્રીના કૃપાથી આશીર્વાદથી મારો બિઝનેસ સરસ ચાલે છે. પણ સ્વામીશ્રીનો એટલો જ ગુણ નહીં, પણ જ્યારે ધામમાં ગયા ત્યાં સુધી મને ક્યારેય સ્વામીશ્રીએ યાદ નથી કરાયું કે અમે તમને મદદ કરી હતી. મારી બીજી દીકરી પ્રયોસાનો જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે અમે બધા ખૂબ આનંદમાં હતા. અને એ વખતે મારો મિત્ર પણ મારી સાથે રહેતો હતો. એક રાત્રે મારો મિત્ર ઘર મંદિરમાં પૂજા ગોઠવતો હતો. એટલે મેં પૂછ્યું કે તું શું કરે છે? તો કે આ પ્રયોસાને આજે 6 દિવસ થયા છે, એટલે કે છઠ્ઠીના દિવસે રાત્રે 12 થી 3ની વચ્ચે વિધાતા લેખ લખવા આવશે, એટલે આપણે આ વિધિ કરવી પડે.
એટલું કરીને એ તો સૂઈ ગયો, પણ મને ઊંઘ ના આવી. મેં કીધું કે આપણી દીકરીના લેખ તો આપણા ગુરુ લખે. તો એ વિચાર સાથે મેં કીધું કે સ્વામી બાપાને કાગળ લખીએ. તો બાપા ક્યાં હશે અત્યારે? પછી માહિતી મળી કે બાપા તો ઓસ્ટ્રેલિયા છે, સિડનીમાં. તો મેં પત્ર લખ્યો અને લખ્યું કે બાપા, અમારા ભાગ્ય વિધાતા તો આપ છો. મારી દીકરીના આજે 6 દિવસ થયા છે, તો 6ના દિવસે આશીર્વાદ આપવા માટે બાપા આપ જ પધારજો, એવા ભાવ સાથે મેં આજે પત્ર લખ્યો. તો લગભગ 12:45ના ટાઈમે મેં સ્વામી બાપાને ઓસ્ટ્રેલિયા ફેક્સ કર્યો. ફેક્સ કરીને હું જસ્ટ સુવા જ જતો હતો, થોડીક જ મિનિટોમાં રિપ્લાય આવ્યો. હું જોઈને જ રડી પડ્યો એકદમ. 30 જ મિનિટમાં કેવી રીતના શક્ય બને? આ ફેક્સ કેટલા વાગે ત્યાં પહોંચ્યો હશે? પૂજ્ય ધર્મચરણ સ્વામીએ બાપા આગળ લઈ ગયા હશે, સ્વામી બાપા વાંચી એનો જવાબ લખ્યો હશે, સહી કરી અંદર. તો આ પત્ર 30 જ મિનિટમાં કેવી રીતના શક્ય બને? એ વખતે બપોરના 2 વાગ્યા હતા ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર, સિડનીમાં. સ્વામી બાપાનો આરામનો ટાઈમ. પણ છતાં પણ સ્વામી અમારી ભાવનાને સમજ્યા કે 6ના લેખ તો એ જ રાત્રે લખવાના હોય. તો મારી નાનકડી દીકરીને આશીર્વાદ, 6ના લેખના આશીર્વાદ આપવા માટે બાપાએ પોતાના આરામને ઠેલીને પણ સ્વામીએ આટલો ભીડો વેઠીને એને એ જ રાત્રે આશીર્વાદ મોકલાવ્યા. In 1991, my father Mukesh Bhai Patel was diagnosed with cancer. The brain tumor slowly spread to the rest of his body throughout various organs. In a span of 4 to 5 years, he was slowly deteriorating, and to the point where in his final years, the only way he was able to communicate was through his eyes, through just blinking. This whole process was really heartbreaking for the whole family, including my mother, including for myself. 18 જુલાઈ 1995ના રોજ મારા દીકરા મુકેશભાઈનું અવસાન થયું. And in 2000, when Bapa came, my dada took me when I was still small to Bapa for mulakat after Bapa's lunch. At that time, Bapa told me ke ame chene. At that time, those words stuck with me my whole life. Any single time I had any stress in my life or any time I was confused, I always remember those words that Bapa told me, ke ame chene. And for me, that was all I really needed, because I knew ke he had my back. I knew that he would always support me no matter what and look over me. My whole life, I always remember these words, and if I'm taking any big steps or if I have any hurdles along the way, I know that he's always there by my side. સ્વામી બાપાએ કહ્યું, અમે છીએ ને. આ ખાલી કહ્યું એટલું જ નહીં, રીતેશના જીવનમાં ડગલે અને પગલે એની સાથે ઊભા રહ્યા. રીતેશના પિતા બનીને એનામાં રસ લીધો, એને માર્ગદર્શન આપ્યું, એને સમય આપ્યો. બાપાની આ લાગણી અને હૂંફને લીધે જ આજે રીતેશ મેડિકલ પ્રોફેશનમાં સારી રીતે સેટ થઈ ગયો છે અને સત્સંગમાં પણ ઘણો જ આગળ વધ્યો છે. Thank you, Bapa. You gave me purpose in life. You gave me support, and I will never forget that. I will forever be grateful. ભગવાનજીભાઈ માંડવિયા આપણા જૂના હરિભક્ત કેન્સરને પીડિત હતા અને પ્રિન્સેસ માર્ગરેટ હોસ્પિટલમાં હતા. બાપા ચંદ્રકાંતભાઈના ઉતારે આવ્યા પછી બીજે દિવસે સવારે ઉકાળા પાણી બાદ બાપાએ મને સહેજ જ પૂછ્યું કે હવે કાર્યક્રમ શું છે તારો? અને હજુ કાર્યક્રમનો હું જવાબ આપું એ પહેલાં બાપા કહે કે તારો કાર્યક્રમ જે હોય એ, પણ આપણે ભગવાનજીને મળવા જવું છે. એટલે મેં સહેજ જ કહ્યું કે બાપા આપણા કાર્યક્રમમાં ભગવાનજીભાઈને મળવાનું પણ નક્કી કરેલું છે કે તો બરાબર. હોસ્પિટલના નિયમ પ્રમાણે કેન્સર પેશન્ટને માસ્ક પહેરીને મળવા જવું પડે, એટલે સ્વામીશ્રી અને વિવેક સાગર સ્વામીએ માસ્ક પહેર્યું, હાથ સેનેટાઇઝ કર્યા અને 5મે મારે ભગવાનજીભાઈને મળવા પધાર્યા. ભગવાનજીભાઈ તો પોતે બહુ એવી રીતે નાજુક પરિસ્થિતિમાં હતા. મેં કહ્યું ને, આઇસોલેશન વોર્ડમાં હતા. એટલે બધી રીતે જે સેનિટાઇઝેશનનો બધો પ્રોટોકોલ ફોલો કરવાના, હોસ્પિટલના ગાઉન પણ એ રીતે પોતે પણ વ્યવસ્થિત ગાઉનને બદલે પેન્ટ શર્ટ પહેરી અને જાણે બાપાને વ્યવસ્થિત રીતે સ્વાગત કરવું
એ રીતે પોતે તૈયાર થઈ અને પોતાની રૂમમાં બેઠા હતા. બાપાએ અને પૂજ્ય વિવેકસાગર સ્વામી બંનેએ પોતે એવી રીતે માસ્ક પહેરી અને રૂમમાં એ રીતે હરિકૃષ્ણ મહારાજને લઈને ગયા. હરિકૃષ્ણ મહારાજના દર્શન કરાવ્યા અને એ રીતે પછી ત્યાં આગળ ભગવાનજીભાઈને પણ આશીર્વાદ આપ્યા. ભગવાનજીભાઈ માટે આ તો એમને પોતાને પણ ખબર હશે, કારણ કે મને ખબર હતી વાતચીત કરતાં એમને પોતાને પણ ખ્યાલ હતો અને કે આ મારા જીવનના અંતિમ દિવસો છે. પણ એ અંતિમ દિવસનો એમને ક્ષોભ કે દુઃખ કંઈ જ નહોતા. પણ બાપા મળ્યા એટલે જાણે મને નવી જિંદગી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. એ તો ચોક્કસપણે કહી શકાય કે એમના મોઢા પરથી એ પ્રકારની આનંદની લાગણી હતી. Pramukh Swami Maharaj was instantly able to see the troubles that all were going through, because he had considered each person to be his. He supported us all as a father, nourished us as a mother, and comforted us as a loved one. He constantly showered us with his unconditional love. सौ जननी ना हेत लाजे, सौ जननी ना हेत लाजे, ओ स्वामी, ओ स्वामी, ओ स्वामी, ओ स्वामी. ते तो શું શું નથી કર્યું આમ કાજે, તે તો શું શું નથી કર્યું આમ કાજે, સઘળું ન્યોછાવર કરી દીધું આમ કાજે, ઓ સ્વામી, ઓ સ્વામી, ઓ સ્વામી. મહંત સ્વામી મહારાજ સ્વામી બાપા હરિભક્તોને ખૂબ સાચવતા અને અનહદ પ્રેમ વરસાવતા. તેનું શું કારણ હતું? એક જ કારણ કે બધા પાસે આવે અને જો કોઈ ટોકે વાળે તો કોઈ પાસે ના આવે. એટલે હેત યોગી આપા શાસ્ત્રીમાં બધા આવી રીતે વર્ત્યા છે. એટલે તે કરીને બધા પાસે આવે, વાત સાંભળે, વિશ્વાસ આવે અને પછી આગળ વાત ચાલે. તો કલ્યાણ માટે, પોતાનું કલ્યાણ થાય એ માટે એમનું કરુણા દ્રષ્ટિ હતી. સ્વામી બાપા અમને ભગવાનના માર્ગે દોરી જવા માટે આપે અપાર ધીરજ રાખી છે, નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપ્યો છે, અસીમ કરુણા વહાવી છે. અમે આપના આદર્શ શિષ્ય બનીને આપના પ્રેમને સાર્થક કરીશું. અમે વ્યસન મુક્ત જીવન જીવીશું. આપના સથવારે, આપના બળે સદાય આનંદમાં રહીશું. બીજાનું ભલું કરવાના નિસ્વાર્થ ભાવ સાથે સેવા કરીશું. બરસ્યા આનંદ
स्वामी करुणा अपरंपार। Extending high into the sky and radiating beauty from all of its angles, the maple tree catches looks of admiration from all those who pass by. Its vibrant colors, the sweet maple sap, and beautiful standing figure make it the national tree of Canada. Its selfless nature bestows many gifts to its surroundings and mankind at large. Pramukh Swami Maharaj's life exemplified even greater sentiments of giving without a desire for anything in return. Swami Shri gave his everything and beyond to Canada in many different ways. His biggest and most valuable gift to Canada is the BAPS Shri Swaminarayan Mandir in Toronto, which serves as a venue for community and devotion. This gift gave a new purpose to life for Canadians. It formed a foundation for identity and, most importantly, continues to bring everlasting peace to many. Pramukh Swami Maharaj applied great efforts to make this mandir. Pramukh Swami Maharaj made day and night one to gift us this mandir. This treasured gift has now inspired the growth of satsang across the country. This mandir is Pramukh Swami Maharaj's legacy, a place of learning, a place of worship, and a place that many call home. Pramukh Swami Maharaj's gift is borderless, priceless, and ageless. It is truly a gift that keeps giving. Pramukh Swami Maharaj, તમારા ના ભૂલીએ ઉપકાર. पवित्र गाथा गाती आओ निरखिए मंदिर रजकण पवित्र गाथा गाती पगतिए पग देता पगतिए पग देता अंतर उर्मियों उभराती like to commend this organization for the role you've played over the years in fostering peaceful coexistence among all communities through heightened understanding and cooperation while preserving heritage and faith. અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવી એટલા માટે આપણે અક્ષર પુરુષોત્તમની મૂર્તિ પધરાવી છે. અક્ષરરૂપ થવાનું, પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવાની. ઓગણીસો 1974માં ન્યૂયોર્કમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાની તૈયારી કર્યા બાદ સ્વામીશ્રી કેનેડા પધાર્યા. અત્યારે ટોરન્ટોમાં જે ભવ્ય શિખર મંદિરના આપણે દર્શન કરી રહ્યા છીએ એનો સૌથી પહેલો સંકલ્પ સ્વામીશ્રીએ 28 જુલાઈ 1974ના દિવસે જયંતિભાઈ ક્ષત્રિયને ઘરે કર્યો. ગણતરીના હરિભક્તોની વચ્ચે અને નાનકડી સભામાં સ્વામીશ્રીએ આશીર્વાદ આપતા કહ્યું, ન્યૂયોર્કમાં મંદિર થઈ ગયું, અહીં ટોરન્ટોમાં ભવ્ય મંદિર થશે. 74માં બાપાએ એમની પધરામણી વાસ્તે તૈયારી કરી. ભગવાનજીભાઈ મળ્યા હતા એટલે ભગવાનજીભાઈ બધું નક્કી કર્યું
અને તૈયારી કરી અમારે એપાર્ટમેન્ટમાં, થોડું ડેકોરેશન કર્યું હતું. પછી કાર્ડબોર્ડ બોક્સમાં ડેકોરેટ કરી અને લાઇટો બાઇટો બધું અને સુંદર રીતે સજાવટ કરી હતી. અને રૂમમાં પણ એવી જ રીતે રાખ્યું હતું સજાવટ કરીને. હું ને બાપા બે આગળ નીકળી ગયા હતા અને ઘરમાં અંદર આવ્યા અને બાપા સીધા રૂમ બાજુ ગયા અને જોયું કે આ તો બહુ સરસ છે, કદાચ એમને લાગ્યું હશે. પછી એમણે મંદિર નજીક ગયા અને જોયા, દર્શન કર્યા મહારાજના, અને પછી ઊભા થતાં બોલ્યા કે ટોરોન્ટોમાં મંદિર થઈ ગયું. સ્વામી બાપા જ્યારે 1994માં કેનેડા પધારેલા ત્યારે ખાલી મંદિર બનાવવાનો સંકલ્પ જ નહોતો કર્યો, પણ ક્યાં મંદિર બનાવશે એ પણ એને ખ્યાલ હતો. 1994માં મને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જયંતિભાઈ ક્ષત્રિયના ઘરેથી આપણું જે બ્રોકપોર્ટ ડ્રાઈવ ઉપર મંદિર છે ત્યાં લઈ જવાની સેવા મળી હતી. એટલે કારમાં જતા વાતચીત કરતા સ્વામી બાપાને મેં કીધું કે બાપા મારે ઘર લેવું છે, પણ કયા એરિયામાં લેવું અત્યારે પ્રશ્ન છે. એટલે એ જ વખતે અમારી ગાડી છે ને હાઈવે 27 અને રેક્સડેલ બુલવાર્ડના ખૂણા ઉપર રેડ લાઇટ ઉપર ઊભી રહી. અને ત્યારે સ્વામી બાપાએ જમણા હાથેથી આમ લટકું કર્યું હમ્બરવુડ બુલવાર્ડ તરફ અને એમ કીધું કે આ એરિયામાં ઘર લેજો તો મંદિરે ચાલીને જવાશે. એટલે મને હવે નવાઈ શું લાગી કે હજુ તો આપણું બ્રોકપોર્ટ ડ્રાઈવવાળું મંદિર ઘણું દૂર હતું, અહીંથી તો ત્યાં ચાલીને જવાય એવું હતું નહીં. તો પણ સ્વામી બાપાના શબ્દમાં અમે વિશ્વાસ રાખ્યો અને પછી 1995માં અમે જે સ્વામી બાપાએ એરિયા કીધો હતો ને એ જ એરિયામાં અમે પછી ઘર લીધું. અને પછી 1996માં જ્યારે આપણે નવા શિખબદ્ધ મંદિરની જમીન આપણે એનું નક્કી થયું ત્યારે અમને બધાને આશ્ચર્ય થયું અમારા ફેમિલીમાં કે એ જમીન ક્લિયરવેલ ડ્રાઈવ ઉપર લેવાની છે અને એ જે નવી જગ્યાથી ત્યાં અમે ઘરેથી ચાલીને જઈ શકાય એવું હતું. અને ત્યારે અમને બધા એને શબ્દ યાદ આવ્યા કે મંદિરે ચાલીને જવાશે. આજથી વર્ષો પહેલાં જોઈએ તો લગભગ આપણે શરૂઆત સત્સંગની કરી ત્યારે કેનેડામાં આપણી પાસે પેલા 2 યુનિટ વેરહાઉસ અને પછી 3જું યુનિટ ને પછી 4થું બાય કરવાના પ્લાન કરતા હતા. તે વખતે લગભગ આપણી પાસે 150-200 હરિભક્તો હશે અને એવી પરિસ્થિતિમાં સ્વામી બાપાનું દૃષ્ટિકોણ એવો હતો કે આખા કેનેડામાં આટલા બધા હરિભક્તો થશે, આટલા બધા ઇન્ડિયનની વસ્તી થશે, તો તે વખતે આવું શિખરબદ્ધ મંદિર થાય, આવી જબરજસ્ત મોટી હવેલી થાય, એમાં 2-5 હજાર માણસો બેસી શકે, એ પ્રમાણેનું એમનું આખું દૃષ્ટિકોણ હતું. ઘણા વર્ષના પ્રયત્ન પછી 1996ની સાલમાં સંસ્થાને બધી જ રીતે સાનુકૂળ પડે એવી એક જમીન આપણા ધ્યાનમાં આવી અને તેની રજૂઆત પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રી સમક્ષ આપણે કરી. ક્લિવલન્ડ મંદિરની પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ હતો. ઘણા હરિભક્તો આવ્યા હતા. સ્વામીશ્રી પણ અત્યંત વ્યસ્ત હતા, છતાં અમારી સાથે મળવા માટે તરત સમય કાઢી આપ્યો. કેનેડાથી લાભ લેવા આવેલા તમામ હરિભક્તોની હાજરીમાં સ્વામીશ્રી સાથે મિટિંગનું આયોજન થયું. પ્રાર્થનાની વેહ જાજા એવું છે. અમારે બહુ મિટિંગ બહુ મળનારા છે ને આપણે બધાએ ખૂબ સ્વામીએ લાભ આપ્યો છે કે ને આમ અઢળક અઠવાડિયા સુધી. એટલે બીજી કોઈ વાત કરવાની નથી. બાપાનો સંકલ્પ છે કેનેડાની અંદર આપણું સર્વોપરી મંદિર થાય અને બધાએ ખૂબ બધાને કથાવાર્તા ખૂબ થઈ છે. લોયાનું ત્રીજું બધાએ લગભગ નિરૂપણ કર્યું હતું કે ભગવાન અર્થે શું ન થાય અને અર્થે સર્વસ્વ કહે છે કે ત્યાગ કરે. તો આપણે કેટલા વર્ષનો પ્રોજેક્ટ છે? 2 વર્ષ થશે આપણે. એટલે એ રીતે હપ્તે આપવાના છે. એટલે જમીન પણ મોટી લેવાનો સૌનો સંકલ્પ છે અને આખા કેનેડા દેશનું હેડક્વાર્ટર તો ટોરન્ટો જ છે. એટલે ત્યાંથી બધું ઠેઠ વાનકુવરથી માંડીને આમ આપણે મોન્ટ્રીયલ સુધી ફર્યા હતા. ત્યાં બધે આપણે મહાપૂજામાં પણ સંકલ્પ કરેલો હતો. તો આપણે બાપાએ આપણે આશીર્વાદ પણ આપેલા કે બધાના દેશકાળ ખૂબ સારા થાય અને બધું નિષ્ઠાવાળું મંડળ છે. એટલે એ રીતે બાપાને વ્યક્તિગત મળી અને આપણે બધાએ સંકલ્પ કરીશું. આપણે બધાએ ખાસ પ્રેમથી ઉત્સાહથી આપણે જમીનની વાત ચાલે છે અને લેવાઈ જાય એટલે પછી આપણે આ જગ્યા પકડી પડે છે. એટલે મોટી જગ્યા મળે બધા વિચાર છે, બધા જાણો છો, આમાં સૌને ખબર છે અને જમીન માટે બી પ્રયત્ન ચાલે છે. તો આપણે એ પ્રમાણે જો જગ્યા મળી જશે અને ત્યાં આગળ આપણું કામ મોટું મંદિર થાય તો બધાને શું થાય કે આ અગવડ સગવડ પડે છે એટલે સારું થઈ જાય. દાદો 2-3 વર્ષથી વિચાર 4 વર્ષથી ચાલે છે. બરાબર, જે જમીનનો કંઈ નક્કી થાય એવું લાગે છે અને થઈ જશે ભગવાન વાંધો નહીં આવે. અમને પણ જવાબદારી
અમેરિકાના બધા મંદિરોની બાંધકામની ને બધી સંભાળતા હતા, પણ અમને પણ આવો કોઈ વિચાર કે એવો ખ્યાલ નહોતો. અમને તે વખતે એમ કે ભાઈ આ નાનું વેરહાઉસ છે અને એમાંથી કદાચ બહુ તો તે વખતની પરિસ્થિતિને ધ્યાન રાખતા એવું લાગતું કે કદાચ ત્યાંની કેપેસિટી $4-5 મિલિયન એવું કંઈક 10-15-20 હજાર સ્ક્વેર ફૂટનું મંદિરનું બાંધકામ થાય, અને એવું અમારા ટ્રસ્ટીઓમાં આવો વિચાર ચાલતો હતો. જમીન તો બધી જ રીતે અનુકૂળ હતી, પરંતુ માર્કેટ પ્રાઇસ આપવા માટે સંસ્થા માટે તે અઘરું હતું. મારા 30 વર્ષના રિયલ એસ્ટેટના અનુભવ પ્રમાણે આ જમીન લિસ્ટેડ પ્રાઇસ કરતાં ઓછામાં મળે એ શક્યતા જ નહોતી. હવે આ બધો જે સોદો છે ને, આપણા અત્યારના જે પ્રેસિડેન્ટ છે ને ચંદ્રકાંતભાઈ સચદેવ, એ બધી આ બધો સોદો બધું કરતા હતા. અને સ્વામી એમને એક વખત કહ્યું કે જો આપણે જ્યારે ઓફર મૂકીએ ને, બહુ ઓછામાં ઓછી કિંમતની ઓફર મૂકવાની, જેટલી બને એટલી ઓછી કિંમતની ઓફર મૂકવાની. અને કોણ જાણે એમ મૂકી, બધાને ખબર હતી કે આ પાસ થાય જ નહીં કોઈ દાડો, એટલે ભૂલી જવાનું મંદિર. પણ કોણ જાણે એવી રીતનું થયું કે એમાં એ જ રકમમાં જ મંદિરની જગ્યા મળી ગઈ. અને એ વખતે ટોરન્ટોના જમીન માર્કેટની અંદર આવું બધું કહેવામાં આવ્યું કે ડીલ ઓફ ધ સેન્ચુરી. આના જેવો ડીલ કોઈ દિવસ કોઈ જગ્યાએ આ સેન્ચુરીમાં થયું નથી. એવું અદ્ભુત કાર્ય ત્યાં આગળ થયેલું. સ્વામીશ્રીની પ્રેરણા અને પુરુષાર્થથી ફક્ત 2 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં જ 2004ની સાલમાં હવેલીનું બાંધકામ પૂર્ણ થયું, અને હવેલીનું ઉદ્ઘાટન અને હરિમંદિરની પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવ સ્વામીશ્રીના સાનિધ્યમાં ઉજવાયો. ભારતની બહાર સૌ પ્રથમ વખત નીલકંઠ વર્ણીની અભિષેક મૂર્તિ સ્વામીશ્રીએ ટોરોન્ટોમાં પ્રતિષ્ઠિત કરી, જે સમગ્ર BAPS પરિવાર માટે એક ઐતિહાસિક પ્રસંગ બની રહ્યો. એ વખતે પૈસાની ભારે ખેંચ, સત્સંગ સમુદાય પણ સાવ નાનો, કાર્યકર્તાઓ પણ ખૂબ ઓછા, તેમાં વળી આટલી મોટી વિશાળ હવેલીની ભેટ મળી ગઈ. એટલે તેથી તાત્કાલિક મંદિર બાંધવાનો વિચાર તો કોને આવે, અને જરૂર પણ શી. 2004માં પૂજ્ય સ્વામીશ્રી આવ્યા, અને એ વખતે પણ એ રીતે હવેલીનું આપણે ઓફિશિયલી લોકાર્પણ કર્યું. હવે અમારા મનની પરિસ્થિતિ હું તમને વર્ણન કરું. આ હવેલી કરી છે, હરિભક્તો ઓછા છે, એટલે આપણે લગભગ 10 વર્ષ સુધી આમાં બેસીને ભગવાન ભજવાના, અને એ સિવાય બીજો વિચાર ન કરવો. એટલે અમે મનોમન તો અમારે નક્કી જ હતું. એટલે મંદિર જેવો શબ્દ કે મંદિરનો વિચાર અમે ક્યારેય એ રીતે અમારા મગજમાં હતો જ નહીં. જુલાઈ 17, 2004ના રોજ અમારા ટ્રસ્ટી બોર્ડની સ્વામીશ્રી સાથે મિટિંગ હતી. મિટિંગની કાર્યવાહી પૂરી થઈ ત્યારે સ્વામીશ્રીએ ટોરોન્ટોના મંદિર વિશે વાત કરી. સ્વામીશ્રીએ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે જેવી રીતના સત્સંગનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, એવી રીતના અહીંયા આગળ શિખરબદ્ધ મંદિર કરવાની જરૂર છે. અમને ટ્રસ્ટી બોર્ડને આજ્ઞા કરી કે તમે આના વિશેષ વિચાર કરો, પછી કેનેડાના ટ્રસ્ટી બોર્ડ સાથે મળો, અને સાંજને આપણે બંને બોર્ડને મળીએ અને પછી નિર્ણય લઈએ. સ્વામીશ્રીના મનમાં મંદિરનો પ્લાન ખૂબ જ સ્પષ્ટ હતો. 2004ના તેઓના વિચરણના અંતિમ દિવસે બધાના આશ્ચર્ય વચ્ચે સ્વામીશ્રીએ જ્યાં શિખરબદ્ધ મંદિરનો શિલાન્યાસ વિધિ થયો હતો તે સ્થળે જઈ પૂજન વિધિનું સરપ્રાઇઝ આયોજન કરાયું, અને ઝડપથી મંદિરનું બાંધકામ પૂર્ણ કરવા માટે સંત કાર્યકર્તાઓને સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો. ડિસેમ્બર 31 રાત્રે 11:30 વાગે મારા ઘરમાં, હું બેઝમેન્ટમાં નાની ઓફિસ હતી, અત્યારે તો ત્યાં રહેતો નથી, ત્યાં આગળ હું સત્સંગલક્ષી જ કામ કરતો હતો, અને ફોન આવ્યો. એ સ્વામીનો વિચાર કંઈ અલગ જ હતો. પોતે જ્યારે 31મી ડિસેમ્બર 2004ની અંદર આ પ્રમાણે બેકગ્રાઉન્ડમાં જ બધી વ્યવસ્થા સ્વામી કરી દીધેલી. અને નરેશભાઈને ફોન કરીને જણાવ્યું કે મંદિર માટે પથ્થર જોઈએ ને, એ અમદાવાદ અક્ષય મુનિ સાથે વાત મારે થઈ ગઈ છે, અને પથ્થરની રકમ ઇન્ડિયા તમે મોકલાવી દેજો. મને કે મોકલાવીને પછી મને ફોન કરજે.
એટલે મેં કહ્યું કે બાપા અમારે તો જો ફેબ્રુઆરીમાં તો મિટિંગ છે અને મિટિંગ પછી નક્કી થવાનું છે અમારે આગળ વધવું કે ના વધવું અથવા કેવી રીતે આગળ વધવું. એટલે એ રીતે હું વિચારતો હતો. મને કે ના એમ કર ને કે તું એ લોકોને કહી દે અને પછી મને પાછો ફોન કર. એટલે એમને કોઈ પણ કારણોસર રીતે આગ્રહ કર્યો અને પછી એ રીતે બાપાએ ફરી એકવાર 2004માં એમ કહું તો ચોથી વાર મંદિર કરવું જ છે અને એમના મગજમાં જે ટાઈમલાઈન હતી એ પ્રમાણે મંદિર થાય એના માટેનો એમણે દરેક પગલે પગલે એ ખ્યાલ રાખ્યો. મંદિર બંધાતું ત્યારે લગભગ દરરોજ રાતના 12-1 વાગ્યા સુધી કાર્યકર્તાઓ સાથે મિટિંગ થાય. કેટલું કામ થયું, કેટલું બાકી છે, કેટલો ખર્ચ થશે, કેટલી આવક આવશે, આની દરરોજ ચર્ચા થાય. અને આ બધી ચર્ચાને અંતે બધાને ખ્યાલ સ્પષ્ટ આવી ગયો કે આ મંદિર પૂરું કરવું એ આ મંડળના ગજા બહારની વાત છે. કારણ મંડળ ખૂબ નાનું, સત્સંગી ઓછા, કાર્યકર્તાની સખત ખેંચ અને આવક તો સાવ ઓછી, તેમાં પણ સખત નાણાં ભીડ. આ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને વર્ષોથી આ કારભાર સંભાળતા અનુભવી સમિતિના સભ્યોએ, બાંધકામ સમિતિએ મંદિરમાં કેટલીક વસ્તુ પાછળથી થઈ શકે એનું એક લિસ્ટ બનાવ્યું અને ટોરોન્ટો મંદિર કેનેડા મંડળને આદેશ અપાયો કે હમણાં આટલી વસ્તુ નથી કરવી, જેથી કરીને મંદિરનો ખર્ચ બચે, જેમાં સિંહાસન, મૂર્તિઓ, કમાન, તોરણ, કાર્વિંગ વગેરે 10 જેટલા મુદ્દાઓ હતા. 2005માં કેનેડાથી હું ને પૂજ્ય જ્ઞાનપ્રિય સ્વામી ભારત ગયા હતા. મે જૂન દરમિયાન ભાવનગરમાં પરમ પૂજ્ય સ્વામી બાપા સાથે અમારી મુલાકાત હતી. લગભગ 3 મિટિંગ કરવામાં આવી હતી, મોટે ભાગે ટોરોન્ટો મંદિર બાંધકામ. ને એમાં એક મિટિંગમાં પૂજ્ય જ્ઞાનપ્રિય સ્વામી એક લિસ્ટ કાઢ્યું જેમાં પોસિબલ આઇટમ્સ વી કેન કટ ઇન ધ મંદિર પ્રોજેક્ટ ટુ લોવર ધ કોસ્ટ, કે જો ઇનફ ફંડ્સ ના હોય વી કેન પુટ ઇટ ઇન ધ પાર્કિંગ લોટ. એમાંની એક આઇટમ મેં બાપા આગળ રજૂઆત કરી. મેં કીધું બાપા, આપણું જે હરિમંદિર છે અત્યારે હવેલીની અંદર, એમાં બહુ સુંદર લાકડાનું સિંહાસન છે ને આપણું આ શિખર મંદિર થાય છે તો અમે એવું વિચાર્યું કે એમાં પણ લાકડાનું સિંહાસન થાય તો વાંધો નહીં, સરસ સુંદર છે. જે મેં વાક્ય કહ્યું, બાપા તરત જ કે ભગવાન તો સુવર્ણ સિંહાસનમાં જ બેસશે, એમને લઈને તો આ બધું છે, સર્વ કરતા તેવો જ છે. આ વાક્યમાં ઇટ વોઝ સો ક્લિયર વાય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વોઝ બિલ્ડિંગ અ મંદિર. એમની પરાભક્તિ ફોર ભગવાન, કેટલો વિશ્વાસ એમને ભગવાનમાં. પછી મેં કીધું બાપા, ખર્ચ બહુ થશે, પૈસાની તકલીફ છે, પણ જો આપ પ્રવેશ કરો તો કામ થાય. ત્યારે બાપા છે ને એકદમ ભાવમાં આવી ગયા અને કહે પ્રવેશ છે ને એકલે તો થાય છે, યોગીજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજનો પ્રવેશ છે, એમના વગર તો અશક્ય છે. સ્વામીશ્રીએ અમારા તમામ મુદ્દાઓ શાંતિથી સાંભળ્યા અને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું. મંદિર નવું થાય છે તો સિંહાસન અને મૂર્તિ તો નવા જ હોવા જોઈએ અને તોરણ, રૂપકામ કે માર્બલના ફ્લોરિંગ વગરનું મંદિર કેવું લાગે. મહારાજ સ્વામી બેઠા છે ને બધું જ પૂરું થઈ જશે. છેલ્લે જ્યારે મિટિંગ પૂરી થઈ ત્યારે સ્વામીશ્રીએ પૂજ્ય નીતિવિવેક સ્વામી તથા મારા માથા પર ગુલાબના 3 પુષ્પ મૂકી અને આશીર્વાદ આપ્યા કે જાઓ, મંદિર નિર્વિઘ્ન પૂર્ણ થશે, પ્રતિષ્ઠા ધામધૂમથી થશે અને બધે જય જયકાર થઈ જશે. બાપાના આશીર્વાદ લઈને અમે જ્યારે ઊભા થયા ત્યારે અમારી ચિંતા, સ્ટ્રેસ બધું જ ગાયબ થઈ ગયું. અમે ફૂલ કરતા હળવા ફૂલ થઈ અને બહાર નીકળ્યા. બાપાએ ડગલે ને પગલે સુંદર સૂચન અને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. એક ફેર બાપા મને કે તું શેનો બેસી રહ્યો છે? આ ફોન કોલ કર્યો તો એમને ફોન ઉપર, તું શેનો બેસી રહ્યો છે? બહાર જઈને વાત કર ને. એટલે મારા મનમાં થયું, બહારે કોને શું કઈ વાત કરવાની? આ તો ઇન્ડિયા થોડું છે, આ તો કેનેડિયન્સ બધા બહાર હોય ને આમે આપણને શરમ આવતી હોય ને. પછી જ્ઞાનપ્રિય સ્વામી કીધું, જો બાપાના વચન છે એમાં પાવર હોય છે ને ખરેખર અમે જ્યાં વાત કરી ત્યાં ભગવાન ભળ્યા, કામ થવા માંડ્યું.
નો વન ન્યૂ અબાઉટ BAPS, પણ મંદિર માટે બધાએ, ત્યાં કેનેડિયન લોકલ હોય કે ભારતથી આવ્યા હોય, બિન સત્સંગી, બધાએ સેવા કરી. ખરેખરમાં ખબર પડે કે ભગવાન ને સ્વામીનો પ્રવેશ જ હતો. મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યાં સુધી સ્વામી બાપાએ દરેક મુશ્કેલીમાં સાથે જ ઊભા રહ્યા. પત્રથી, ફોનથી સતત માર્ગદર્શન આપતા જ રહ્યા અને મદદ પણ કરતા રહ્યા. એમની વિશેષતા જ એ કે તેઓ પહેલાં આપણને સાંભળે, આપણા પ્રશ્નોને સમજે અને પછી એને માટે જે કંઈ કરવું ઘટે એ બધું જ કરી છૂટે. અને તેથી જ ટોરોન્ટો મંદિરની પ્રતિષ્ઠા ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી કલ્પનાતીત થઈ ગઈ. સમગ્ર કેનેડા દેશમાં ડંકો વાગી ગયો. આ હર્ષોલ્લાસમાં જ અમે કેટલાક મુખ્ય કાર્યકર્તાઓ મોડી રાત સુધી જાગીને હિસાબ કિતાબ જોયો, સિલક જોઈ અને પછી બીજે દિવસે બાપાની રૂમમાં બાપાને મળવા માટે ગયો. કૃતજ્ઞ ભાવે મેં બાપાના પગ પકડી લીધા. મારી આંખમાં આંસુ હતા. બાપા, ખરેખર આપની કૃપાથી જ, આપના આશીર્વાદથી જ આ કાર્ય શક્ય થયું, નહીંતર આ શક્ય જ ન બને. સ્વામીશ્રી મારી સામે કરુણા દૃષ્ટિથી જોઈ જ રહ્યા. તેમની કૃપાથી, એમના આશીર્વાદથી, એમના પુરુષાર્થથી થયું હોવા છતાં સ્વામીશ્રી મને કે મેં ક્યાં કર્યું છે? ભગવાનની ઈચ્છાથી, શાસ્ત્રીમાં, યોગીજીમાંના આશીર્વાદથી થયું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ ટોરોન્ટોની અંદર જે આપણને મંદિર આપ્યું છે ને, ખરેખર કહીએ તો અગેન્સ્ટ ઓલ ઓડ્સ, કોઈ પણ શક્યતા નથી કે આ મંદિર બની શકે, પણ અંતરમાં એટલી ભાવના જરૂર હતી એમના જીવનમાં કે આ મંદિરથી સદાચારી જીવન જીવી શકે બધા, ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, આ સદ્ગુણો બધા કેળવી શકે અને પોતાનું જીવન ઉન્નત બનાવે. બસ આ એક જ ભાવના હતી. કેનેડામાં વસતા તમામ સત્સંગીઓ અને અસંખ્ય ભાવિકો આ મંદિરની આ ફલશ્રુતિને આજે પણ અનુભવી રહ્યા છે. From 2007, when we opened this magnificent temple, I have made this temple and the Mandir my second home. And most of the devotees here know that they see me every week, especially on Thursdays. Before I retired from the fire department, I would take time and come to the temple, 11:15 until about 12. And that basically was something that I look forward to. I would stay for the arti and meditation. So the day that I did not go to the temple, or any time that I didn't get to the temple, I felt empty. I figured I didn't get that fulfillment that I so much look forward to. મારા જીવનનો વિચાર કરું છું ત્યારે મને લાગે છે કે કોઈને મારું ભલું કરવું હોય તો પણ મારું ભલું ના કરી શકે એવા મારા ખરાબ સ્વભાવ હતા. પણ આ મંદિરના લીધે હું એક સારો પતિ બની શક્યો, એક સારો પિતા બની શક્યો અને સૌથી વધારે કે એક સારો માણસ બનવાની મને પ્રેરણા મળી. I enjoyed attending many festivals in the mandir and participating in the rituals such as Arti, Abhishek, and so forth, because of how I was inspired and I felt that I wanted to paint a portrait of Pramukh Swami Maharaj. ટોરોન્ટો મંદિર પ્રતિષ્ઠા વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દર્શન કરેલા. તે વખતે ખાસ સત્સંગ નહીં, તેથી નોનવેજ ખાવું, દારૂ પીવો એ મારા જીવનમાં સામાન્ય બાબત હતી અને સ્વભાવ પણ થોડો ઘણો ગુસ્સાવાળો હતો. 2007માં BAPSના કાર્યકર કમલેશભાઈ પારેખ સાથે પરિચય થયો. એમના કહેવાથી પરાસભા તથા રવિસભા ભરવાની શરૂઆત કરી. મંદિરના વાતાવરણમાં સંતોની કથા, શિબિર અને કાર્યકરોના જીવનમાંથી પ્રેરણા મળતી ગઈ. માંસાહાર અને દારૂ ક્યારે છૂટી ગયા એની ખબર જ ના પડી અને ગુસ્સાવાળો સ્વભાવ પણ શાંત પડી ગયો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ BAPS એક પરિવાર એ સૂત્ર ઘણીવાર બોલાવતા અને એનો અનુભવ પણ અહીંયા આપણને થાય છે કે આખા કેનેડાની અંદર વસતા તમામ પરિવારોની અંદર આ એક ભાવના એક પ્રગટ થઈ છે કે એક પરિવાર છે અને બધા એકમેક થઈને સેવામાં જોડાયા છે, એનો પણ અનુભવ થાય છે. Imagine a young child going into grade 7
and he hears that his mother is diagnosed with 4-stage cancer. This is the position that I was in. I learned that sooner or later, I wasn't going to have my mother in my life. But I knew that I had Mandir. Mandir had taught me the values of satsang, the knowledge to know, to be strong, especially in these kind of circumstances. It wasn't seeing my mother going through cancer or going through chemotherapy that really put me down, but it was me. I felt almost alone. I felt that I was the only one going through this, even though I had my family with me. But that's where Mandir stepped in. It provided me with that family and that community. It wasn't just 4 people. It wasn't just me, my brother, and my ba and dada. It wasn't just 4, but 400. Thinking back to it, actually, it was almost 4,000. The satsang community was always there for me. ખરેખરી ફળશ્રુતિ તો એ છે કે આ એક મંદિર અહીંયા બંધાયું, પણ અહીંયાથી જે સત્સંગ પ્રવૃત્તિઓ બધી ચાલુ થઈ તો આખા કેનેડાની અંદર અત્યારે 10 પ્રોવિન્સ જે છે એમાં બ્રિટિશ કોલંબિયાથી લઈ અને છેક ન્યૂ ફાઉન્ડલેન્ડ સુધી ખૂબ સત્સંગ વિસ્તર્યો છે. ઠેર ઠેર મંદિરો પણ થવા લાગ્યા છે. મને યાદ છે પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે પોતે, અમે જ્યારે 2014માં રોબિન્સવિલ હતા બાપા જોડે, ત્યારે 12મી ઓગસ્ટના દિવસે ત્યાં અમે સંતો ત્યાંથી અહીંયા પાછા આવતા હતા કેનેડા. એ વખતે બાપા આગળ આશીર્વાદ લીધા હતા અને ત્યારે સ્કાર્બરો મંદિરની પ્રતિષ્ઠા હતી, એના આશીર્વાદ લીધા અને સાથે સાથે અહીંયા બીજા મંદિરો થાય એના માટે પણ વાત કરી. તો બાપાએ આશીર્વાદ આપ્યા કે આશીર્વાદ છે, બધા મંદિરો થઈ જશે. અને અત્યારે બાપાના શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્ત સુધીમાં 11 મંદિરો આ કેનેડા ખાતે આપણને પ્રાપ્ત થશે. તો ખરેખર બાપાએ આ એક મંદિર બાંધી સત્સંગનું જે બીજ અહીંયા રોપ્યું ને, એ બીજ આજે વટવૃક્ષ બનીને વિસ્તર્યું છે. અને ખાતરી છે કે આ આવનારી પેઢીઓ જે છે ને, આ વટવૃક્ષમાંથી જે ફળ જે છે એને હજારો વર્ષ સુધી પ્રાપ્ત કરતા જ રહેશે. મહંત સ્વામી મહારાજ, સ્વામી બાપાએ અથાગ પુરુષાર્થ કરી આ મંદિરનું નિર્માણ કર્યું. એની પાછળ તેઓનો કયો વિચાર હતો? આ મંદિરો હોય, મંદિરો લાખો વર્ષ ચાલશે અને મંદિર દ્વારા નાના મોટા ભાઈ બધાને સંસ્કાર મળશે. કારણ કે સહેજે મંદિરમાં આવે એટલે એની સારી ભાવના થાય, ઉત્તમ ભાવના થાય. હે સ્વામી બાપા, આપ વિરાટ વૃક્ષ બનીને ઝૂક્યા અને આખા કેનેડાના સત્સંગ સમાજને દિવ્ય મંદિર રૂપી ફળની ભેટ આપી. અતિશય નિસ્વાર્થ ભાવે, કોઈ પણ અપેક્ષા સિવાય આપના આ અનંત ઉપકારોનું ઋણ ચૂકવવા આજે અમે સૌ કટિબદ્ધ થઈએ છીએ. અમારું હૃદય શુદ્ધ થાય તેવી સાધના કરીશું. આપનો સંદેશ ઘર ઘર જન જન સુધી પહોંચાડીશું. પલ પલના સંગાથનો સ્વામી ના ભૂલીએ ઉપકાર. સ્વામી ના ભૂલીએ ઉપકાર. સ્વામી કરુણા અપરંપાર. Pramukh Swami Maharaj blessed the country of Canada through his selfless compassion. We will never forget that each and every one of his actions was for the benefit of others.
Swami Shri's compassion touched Canadians in countless ways. Vicharya Ananta Apar. Swami Shri's endless vichran in Canada. Just as a river descends from the mountains to replenish the whole land, Swami Shri manifested from Akshardham and traveled to many places in Canada for the benefit of devotees. Varasya Anaradhar. Overflowing love. Even stronger than the rush of water in the Niagara Falls, Swami Shri's overflowing love touched all and gave many the inspiration to imbibe the values of satsang in their lives and feel forever fulfilled. And finally, Na Bhuliye Upkar. Swami Shri's unforgettable gift to all Canadians. Like a tree that gives its all for the benefit of others, Swami Shri is the sole inspirer of the BAPS Shri Swaminarayan Mandir in Toronto, a gift which continues to give to this day. When describing this endless karuna of Pramukh Swami Maharaj, words do not suffice. To truly understand the essence of this divine karuna, we must go to someone who has complete oneness with Pramukh Swami Maharaj. Let us hear from Param Pujya Mahant Swami Maharaj, who can explain to us the true nature of Pramukh Swami Maharaj's karuna. સાક્ષાત મહારાજ સ્વામીના ધારક સંત અખંડ વિચરણ કરતા અને મહારાજ સ્વામીને ધારવું એટલે કેટલી મોટી વાત છે. જે આપણી ઉપાસનાની વાત એ અખંડ ધારી હતા. એવા સંત આપણે કેન્દ્ર મને ફર્યા. સ્વામી બાપાને પોતાને એવું નહોતું કે પણ સ્વામી બાપા ભેગા ઠાકોરજી હતા. ત્યાં ઠાકોરજી ફરે છે, ઠાકોરજીને મંદિર લાભ આપે છે, એ પોતે વિચરણ કરે છે. પોતાના પદાર્થ મને પ્રસાદ એ કોઈ ભાવના નથી, લેટ માત્ર ભાવ નથી. પણ પોતે ઠાકોરજી હતા, ઠાકોરજી જ બધું કરે છે એ ભાવના રહેતી. સાંઈ બાપાને એમનો વેગ, એમનું બધું, એને લીધે કાંઈ ખબર પડતી નથી. એમને પોતાને ખબર પડે નહીં કે દેહમાં શું થાય છે. એવા ઘણા પ્રસંગો છે. સ્વામી પોતાના દેહની જરાય પરવા કરી નથી. પણ એમને વેગ, એમની ત્વરા, જે સત્સંગ કરાવવાનું, હરિભક્તો પર હેત કરવાનું, એને લીધે સ્વામી બાપાને પોતાના દેહની જરાય ખબર પડી નહીં. ટૂંકમાં વર્તન વિનાની વાતો કાંઈ અસર ન કરે, અને થોડીક વાર અસર કરે, પણ જ્યારે ખબર પડે કે આ તો આમનું તો વર્તન છે જ નહીં, એટલે બીજો ઉડતો અભાવ આવે. પણ સ્વામીનું વર્તન શુદ્ધ, પારદર્શક, અને જેવું બહાર એવું અંદર, ખૂણે ખાંચરે બધે વર્તન. એટલે આપણે બે જણ છીએ એટલે જુદું વર્તન અને બહાર દેખાવાનું જુદું વર્તન એવું નહીં. સ્વામી 24 કલાક અખંડ એક ધારા વર્તન. મહારાજ સ્વામીને જવાબ આપવાનું. મહારાજ સ્વામી એમના ઈષ્ટદેવ છે, એમને જે ન ગમે એ ન જ કરે. તો મહારાજ સ્વામી બાપાને અરે એવું મનમાં રહેતું. તે અખંડ 24 કલાક સારધાર ગમે ત્યાં ખૂણે ખાંચરે આકાશ પાતાળ બધે એક સરખું વર્તન રહેતું. અને એમ એક સરખું વર્તન રહે મહારાજ સ્વામી અખંડ બિરાજે, આવા પાત્રમાં જ બિરાજે. તજો એટલે આ વર્તનની વાત તો બહુ જુદી છે. વર્તન બધું જ થાય છે, અને આપણે પણ
જો વર્તીએ નહીં તો એટલી ખામી કહેવાય કે કરુણા તો એ જ આપણા પર જે આદર્શ હોય એને પામવા માટે મૂર્તિમાન વિચારતા, એટલે એમણે સામે મોડલ જોઈને આપણે બધા ક્રિયા કરતા હતા. Pramukh Swami Maharaj's Karuna is summarized through his spotless and transparent Vartan in all of his actions, which in turn inspired and attracted all. His Karuna is experienced in the way he lived an ideal life, which we all can learn from. As we pay tribute to Pramukh Swami Maharaj on the auspicious occasion of his centenary celebrations. Oh wow, this documentary was so great. I loved it. બાપાના કેવા પ્રસંગો હતા ને કેટલી જૂની જૂની વિડીયો હતી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કેટલો બધો લાભ આપ્યો છે. મમ્મી કહેતા હતા કે મારું નામ બાપાએ પાડ્યું હતું અને દર્શન પણ કર્યા હતા, પણ મને કાંઈ યાદ નથી. હા, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે મારું નામ પાડ્યું હતું પણ મને કાંઈ જ નથી યાદ. અક્ષર, મને એવું લાગે છે કે આપણે તો રહી ગયા, આવો લાભ આપણને ન મળ્યો. ના દિવ્ય, આપણે કોઈ રહી નથી ગયા. મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને એવો જ લાભ આપી રહ્યા છે. યાદ છે 2017માં મહંત સ્વામી મહારાજે આપણને કેટલું સુખ આપ્યું હતું. મહંત સ્વામી મહારાજે મારો હાથ બી પકડ્યો હતો ને ધ મોસ્ટ અનફોર્ગેટેબલ મોમેન્ટ ઓફ માય લાઈફ વોઝ જ્યારે બાપાએ મને બોલાવીને હગ કર્યું હતું કે મહંત સ્વામી મહારાજ મારો, તારો ને આપણા બધાનો હાથ આમ પકડી રાખશે. મહંત સ્વામી રૂપે આજ મારો હાથ ચાલ્યો છે. મહંત સ્વામી રૂપે આજ મારો હાથ ચાલ્યો છે. સદા સંગાથ છો પ્યારા ગુરુજી, નહીં ભૂલું તમને. સદા સંગાથ છો પ્યારા ગુરુજી, નહીં ભૂલું તમને. ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને, પ્રમુખજી નહીં ભૂલું તમને. મહંત સ્વામી રૂપે આજ મારો હાથ ચાલ્યો છે. મહંત સ્વામી રૂપે આજ મારો હાથ ચાલ્યો છે. મહંત સ્વામી રૂપે આજ મારો હાથ ચાલ્યો છે. એ મારો હાથ ચાલ્યો છે. એ મારો હાથ ચાલ્યો છે. સ્વામી કરુણા પરંપાર. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની કરુણા કેવી રીતે વર્ણવી શકાય? એમની સાધુતા, એમાં બધું આવ્યું. સ્વામી કરુણા અપરંપાર.